मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। जय माता दी। नमस्कार समस्त मातृकृपा आशीर्वाद चाहिए सहित आज कार्यक्रम को आरंभ करवा। धन्यवाद। एक्चुअली आम जो 8टा शक्ति पर आम आलोचना करुले। प्रथम थिला माने जो अंतर्भावना शक्ति, तापरे गला खाली आम आलोचना कर लेट गो माने सिमेट्रिक की शक्ति। आज पावर ऑफ टॉलरेंस, आज आम आलोचना करवा सहनशीलता, सहनशीलतार शक्ति। देखंतु काली आम आलोचना करवा भितर गोटे जिनस बहुत गुड़े साथी 90 दिन
जो प्रैक्टिस ऊपर कहले एक्चुअली ये 90 दिन प्रैक्टिस नुह 90 दिन प्रैक्टिस है ये आमको लाइफ टाइम प्रैक्टिस करिया पड़ो दिस इज द लाइफ टाइम जमी कह जाए आर्टिम इज लाइफ टाइम सिस्टम इट इज नॉट मंथली और इयरली बा वन डे सिस्टम सेमती आर्टिम जमी लाइफ टाइम कौन वन डे नुहे कि गोटे मंथ नुहे तो सेमती ये भी आम लाइफ टाइम साधना तेणुक कह जाए प्रभुंकर अनुसरण कर शैतान सम्मुखीन हुआ शेष पर्यंत संग्राम कर जीवन खेल शेष कर फास्ट प्रभुंकर अनुसरण कर प्रभुंकर अनुसरण कर मीन्स वी हैव टू फॉलो द कंसेंट आमर विवेक को अनुसरण करिया पड़ियो कारण विवेक कथा को आम भितर थिबा जो विवेक कथा कहे ताकू हमको अनुसरण करिया पड़ियो एंड फेस द डेविल शैतान को सम्मुखीन होगा पड़ो जो शैतान विषय आम आलोचना करें आपण जो साधना आरंभ करेंगे शैतान आपको डिस्टर्ब तैयारी करेंगे शैतान प्रत्येक मुहूर्त दिन मास बोली नुह प्रत्येक मुहूर्त आपंकर कार्य आरंभ करने सहित शैतान आपको डिस्टर्बेंस प्रकृतिर नियम है शैतान आपको डिस्टर्बेंस तैयारी करेंगे तो आप फेस करेंगे शैतान को फेस करेंगे शेष पर्यंत संग्राम करेंगे लाइफ एंडिंग माने मसाणी गला पर्यंत आपको फाइट करिया पड़े ये नुहे शैतान आपको छाड़ एवं यही प्रकार भाव में आपणकर खेल शेष करते माने जीवन खेल को शेष कर तो दिस इज द लाइफ आम केते भी जदि टिके विशृंखलित हवा आम भीतर प्रवेश कर शैतान तो आमको सारा जीवन शैतान सहित सम्मुखीन हबार अच्छे तेणुक दिस इज कॉल्ड साधना देखो आम ये शक्ति विषय आलोचना करुचे दिस इज टोटल पावर ऑफ साइंस ये गोटे विज्ञान ये नुहे से नड़िया कदली पूजा करवा धूप दीप दबा से चंदन बोलिबा ये सब जिनस कौन मु जानी से सब जिनस कौन तो तेणुक ये हूँ गोटे साइंस गोटे विज्ञान जो साधना जो शक्ति दिस इज ए साइंस वी हैव टू मेंटेन वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस आमर इंद्रिय गुड़ी को कंट्रोल करियार कंट्रोल करने प्रकृति जीवन आउ खाद्य ये तीनोटी जिनिस गोटे समय सरल रेखा रहा दरकार प्रकृति आपणकर जीवन आपणकर खाद्य खाद्य माने कौन आम जहाँ खाऊचे ता खाद्य नहीं सेटा तो बॉडी होगा शरीर होगा मैं भात कि कौन भी जहाँ जिन खाऊचे सेटा शरीर है बर्तमान जो नुआ भारत निर्माण जिनस कौन शरीर को सुस्थ रखा शरीर तो ठीक रहा मनटा कि मन तो हूँ रथ ना मेन से सब डिस्टर्बेंस सही कर नियंत्रण करने आम जो आखि भी गोटे आखि मध्यम जाऊा छवि आम कौन देखिले सेटा भी गोटे खाद्य आम कौन शुंगिले सेटा भी गोटे खाद्य आम कौन शुणिले सेटा भी गोटे खाद्य तो ये जो इंद्रिय पंच इंद्रिय अच्छी से भीतर को जाऊा प्रत्येक शब्द स्पर्श रूप रस और गंध शब्द आम कौन शुणुचे दैट इज इम्पोर्टेंट स्पर्श टच कह जाए आमर जो अच्छी प्रणाम समस्त प्रणाम करवा टच कर टच हूँ गोटे ऋणानुबंधिक जन्म जन्मांतर बंधन अलग चैप्टर तो शब्द स्पर्श रूप आम देखा जो आखि पाइছে जहाँ देखा रस और गंध ये हूँ आध्यात्मिक जिनस आपणकर बासना तो ये सबू जिनिस गुड़िक आपण को प्रवेश करुच्ची मीन्स से गुड़िक सब खाद्य आपण कौन देखिले आपण मन में कौन सृष्टि है आपण कौन शुणिले आपण मन में कौन सृष्टि है
ଆପଣ କଣ ଛୁଇଁଲେ, ଆପଣ କଣ ଖାଇଲେ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଏଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ହବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାୱାର ରହିଛି ମନ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଉଚିତ ଦେଖିବା, ଉଚିତ ଭାବିବା, ଉଚିତ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା, ଉଚିତ ଶୁଣିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉଚିତ ହବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆମ ମନଟା ସ୍ଥିର ରହିବ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ସାଧନା। କାଲି ଆମର ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କଷ୍ଟ, ଏଟା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଥିବେ। ଆମକୁ ଜିତିବାର ଅଛି ନା। ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଜିତି ପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଏହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇ ଚାଲିଥିବେ। ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଇଏ 10 ଦିନ ଆସିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, 10 ଦିନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ वी हैव टू लाइफ टाइम वी हैव टू प्रैक्टिस। इयरली मॉर्निंग उठिबा, इयरली मॉर्निंग उठिकी आमे हमर मन को सेट करिबा परमात्मा सहित। तापर ये हूँ आम व्यक्तिगत साधना। व्यक्तिगत भाव में आम प्रातः काल स्ट्रंग हेले तापर आम आरंभ करवा कौन आज दिन क्या सहित होम मीटिंग करवा, ता सहित डेली मीटिंग करवा, कोठी प्रोडक्ट शेयर करवा, ये सब जिनस राइट डाउन करवा। तापर आम कम को से प्रकार भाव में करवा, जहाद्वारा आमर कौन हम आम भूलबानी कौन जिनस कम भी सहज हम और प्रत्येक दिन कम ठीक भाव में हम। यह ही दरकार। देखो गोटे जिनस बर्तमान दशहरा आसिक पहुंचला, दशहरा जो आसिक पहुंचला, साधारण जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाला से माने कौन करुवे, से माने वर्तमान हिसाब निकास करुवे कार वर्ष जाक बाकी अच्छी खाता सब तैयारी करिकी ये करेंगे, से दशहरा दिन ताकू लड़ू कि चूड़ा हसा देवे। किंतु आमे तो आमे डायरेक्ट सेलिंग अच्छे कौन करुचे, रात 5टा उठी साधना करुचे। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। तो तेणुक साधना आपण एका बेले सफल हो पारे, एका बेले सागे सागे हो पारे। तेणुक पढ़े उठे पढ़े उठे, या अर्थ नुहे जो आप साधना कर ठीक है ना, आप भूल भी हम स्मरण भी हम पढ़े, किंतु आपण पढ़ीजे गले आप फेल हेबे, पुणी आउ थे उठे, पुणी आउ थे संघर्ष करेंगे, उठना पढ़ना उठना पढ़ना उठना पढ़ना, यही प्रकार चली 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 जदि आपण भीतर इच्छा शक्ति अच्छी। ये सतीश पंडित कहते देखो, आज मुझे जस्ट सका उठू उठू मो पाख आसला फोटो जे आमर डायरेक्ट सेलिंग रो गोटे ग्रुप जाइंकी बसी भाइस प्रेसिडेंट घरे, आमर भाइस प्रेसिडेंट जे भारत वर्ष घरे बस कौन गोटे आलोचना चलती डिटेल मुझे जानी। तो सतीश पंडित जी से कथा मन पड़ जाऊँ, 20 वर्ष पूर्व से कहते एक दिन ये सिस्टम राष्ट्रपति की भवन के अंदर घुसेगा। तो से माने जो साधक से भविष्य को देखी पाते, आप साधना आरंभ करेंगे आपन को भविष्य देखा, आप साधना करेंगे आपन को भविष्य आने वाला काल पीसीजी भविष्य को देखी पाते। हर घर घर आरसीएम होगा, से देखी पाते आमको देखा जाए। तेणुक जो आम कौन ये दीटा आखि को धरचे कि भीतर जो तृतीय नयनटा अच्छी से आम बाहर कर दैट इज द प्रॉब्लम। तो तृतीय नयन जार अच्छी से भविष्य को देखिपर। तेणु किंतु ये साधना करवा निश्चित भाव में कष्ट, यह नुहे जे कष्ट नुहे, किंतु जदि कष्ट ताले संसार को आसचे कौन कर। सका जो मैंने चाकरी कर प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो 10टा बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, कार स्टार्ट करेंगे, जाइए ऑफिस रे बसवे 5-10 जन कर्मचारी सहित बसवे, पुणी 4टा बेलू फाइल धरिकी आसवे, पुणी कड़े बुलाबुली करेंगे, पुणी 10टा बेलू ଯିବେ। ये गोटे चक्री भितर पड़ते कौन कौन से गोटे जंत्र भी जीवन यापन कर मालिक नुहति ना। तेणुक पाखे साधना कौटी आसो शोथे एने 7-8टा बेले कौन चा फा कपी पीबे, मिसेस मैंने कौन तैयारी करेंगे, तो पुणी सीआर कड़े मोटरसाइकिल धरिकी जाऊे, पाखे सोच आसबनी, पाखे विचार आसबनी।
କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବିଚାର, ତାଙ୍କର ସୋଚ, ତାଙ୍କର ସମୟ ସବୁ ତକ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ପାଖରେ। ତେଣୁ ସାଧନା ସେମାନେ କେମିତି କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ସାଧନା କରିପାରିବେନି, ଆମେ ସାଧନା କରିପାରିବା। ଆମେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ମାଲିକ ହେବାର ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଏତେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା କଣ? ଧରାଯାଉ ଆପଣ ସାଧନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେ କଣ ବି ସାଧନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ହଉ କି ଆମେ ବି ଯୋଉ ସାଧନା ଭିତରେ ଅଛେ, ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ହସିବେ। ଆପଣ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲୋକ ହସିବେ, ଘରେ ଲୋକ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବକିବ, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡେଇବ, ପିଲାମାନେ ଗାଳି କରିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଥଟା ତମାସା କରିବେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯିବ। ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସାଧନା କରିବେନି ଆଶ୍ରମ ହୋଇଯିବ? ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧନା କରିବେନି ଆଶ୍ରମ ହେଇଯିବ, ରଙ୍ଗ। ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଜଏନିଂ କରେଇ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନୋ, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ୟୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତାର ଭିଜନ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଜଏନ କରିଦେଲେ, କଣ ପାଇଁ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି? ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ? ନୋ ନୋ, ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜିନିଷ କିଣିବ, ମୋ ପିଭି ବଢିବ, ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପାଇବି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଏନ କରନ୍ତୁନି। ତାର ମାନସିକ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାର ମାନସିକ ସଂସାରରେ ଏ ମାନେ ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ମନଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ତାର ମନର କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ତା ମନର କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା କେମିତି? ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ବୁଝିବା। ପ୍ଲାନିଂ, ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଭାବିବା। ସେଇ କଥା ଦିନେଶ ଚୌଧୁରୀ ଗୁରୁକୁଳରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ଲାନିଂ କର। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ଲାନିଂ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସାଧନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ହାର୍ଡ ଲେବର କରୁଛେ, ବହୁତ ଗୁଡେ କଷ୍ଟକର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁନେ। ତ ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ବିଜନେସ ବାଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସିଏ ବସିକି ଇଏ କରୁଥିବେ, ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିବେ, ଇଏ ବାକି ରଖିଛି ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିଠା ଦେବେ, 10,000 ଦିନ ସିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ଚୁଡା ପଇସା ଦେବେ। ଫରକ ତ ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ପାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଫରକ। ଟ୍ରାଡିସନାଲରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ସବୁ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆର୍ସିଏମ କଣ କରୁଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ସିଏମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି। ସେଠି କଣ ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆର୍ସିଏମ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ଦୃଢ ସହନଶୀଳତା ଦରକାର। କାରଣ ୟାର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ, ଏଇ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ। ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ, ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟାକୁ ଆପଣ ପରିଚାଳିତ କେମିତି କରିବେ? ସହନ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ସେ ସହନ ଶକ୍ତି ହେଲା କଣ? ଧୀର ସ୍ଥିର, ନମ୍ରତା, ମିଠା ଭାବରେ କଥା ହେବା, ଅବଜେକ୍ସନ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ। ରିଆକ୍ସନ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରିବେ? ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ। ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ନମ୍ରତା ଭାବରେ, ତାର ଥିବା ଡାଉଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିୟର କରାଇବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦ ଟଲରେନ୍ସ। ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପାୱାର ଅଫ ଟଲରେନ୍ସ ନ ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ରାଗିଯିବା, ଆମେ ବି ଚିଡିଯିବା, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହେଇଯିବା। ତାହେଲେ ପାୱାର ଅଫ ଟଲରେନ୍ସ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା ପାୱାର ଅଫ ଟଲରେନ୍ସ, ସହନଶୀଳତା। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ସହନଶୀଳତା ସହିତ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ପ୍ରତାପ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଜୟ ସିଂ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଟପିକ୍ ସହନଶୀଳତା, ଆମେ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହବା ମାଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେବା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା, ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଚାଲିବା ଏବଂ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥାଟା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଏନିଂ କରିଦେବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ତାର ଭିଜନକୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ମାନସିକ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଜନ କ୍ଲିଅର କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ମ୍ୟାଟର ତ ଅଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ତାର ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମର ସହନଶୀଳତା ଉପରେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆଜିର ଟପିକ୍। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବି ସଞ୍ଜୁବାଳା ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାମ୍। ଏସିଏମ୍ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନା ଆର୍ସିଏମ୍ ସେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ବସି ପାରିଛେ। କିଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି କାହା ମନ ଭିତରେ କଣ ଥାଉ, ସେଇ ତ ସବୁ ଏଇ ସାଧନା ସବୁ କ୍ଲିୟର କରଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର୍ସିଏମ୍ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଧନ୍ୟ, ଆଉ ଟିସିଜି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ବସିଛେ, ଆଉ ଆମର ଅଫଲାଇନ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ କିଏ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କହିବେ ହଁ ୟା ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଖାଲି କହି ପକଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ମାନେ ବସିଛେ ସାଥି ମାନେ, ଆମ ଭିତରେ କେବେ ବି ଏମିତି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଆମେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଶିଖିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ସାଧନା ଟା ଏତେ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖେଇ ନଥାଏ, ସିଏ ତାର ଆପେ ଆପେ ଗଡିବା, ଲେଉଟିବା, ପେଟେଇବା, ଆଣ୍ଠେଇବା, ପୁଣି ଉଠିକି ଚାଲିବା, ସେ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରେ। ସେ ଯେତେ ଥର ପଡେ ପୁଣି ତାର ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଲେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଉଠିବାର ଅଛି। ଏୟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ଗଲେ ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବା। ଆଉ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସହନଶୀଳତା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମତରୁ ସହନଶୀଳତା ହଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନିଜ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ କୌଣସି ଥରେ ଫେଲ ହବାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ଅଛି, କାରଣ ସହନଶୀଳତା ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ସଂସାରରେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବାଧା ଦେବେ। କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାନେ ପଛକୁ କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାୟା ଆସିବ, ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ତମକୁ ଝୁଣ୍ଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। କିଏ କଣ କରିବ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଘବରେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯେ ନାଇଁ ମ ସେ ମତେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରିକି କହୁଛି, ଏମିତି ମତେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ରାଗିଯିବା, ସେଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲା କଣ ପାଇଁ ରାଗିଲା, କଣ ମୋ ପାଖରେ କମି ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲା, କି ମତେ କହିଲା, କି ଅଭିମାନ କରିଲା ମୋ ଉପରେ। ଆମ ପାଖରେ କମିଟାକୁ ଆମେ ଢୁଣ୍ଡିବା ଦରକାର, ଯେ କଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯିଏ କହିଲା ସେ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କମି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶେଇ ଦେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖୋଜିଲେ, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ କମିଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ମତେ ଆଜି ଦର୍ଶେଇ ଦେଲା, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେ କେବେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ହବନି। ଆମେ ତାକୁ ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାର କେମିତି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହଉ, କାରଣ ସେ ମୋ ପାଖରେ କମିଟାକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହିଂସାର ପରାକ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ, ତାକୁ ଅମୃତ ବେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଲି ବି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ଆଜି ପୁଣି ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଦଉଛେ, ଯଦି ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଉଠୁଛେ, ଆମକୁ ସେତିକି ସମୟ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ କାମ କରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖରାପ କାମ କରିବା, କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ଫିର ବି ଆମ ଭିତରେ ଆସି ଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦିନ ଯାକ ଭିତରେ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନେ କି କାହାକୁ ବାଡେଇନେ କି କାହାକୁ ମାରିନେ କି କାହାର କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟେଇନେ ଫିର ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ମୋର କୋଉଟା ଲାଭ ମ୍ୟାଡାମ ହେଇଛି ନା କ୍ଷତି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁ କାରଣ ବହୁତ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କଣ କରିଛେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦବା ଆଉ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ହଉଛି ଆମର ବିଫଳଗାମୀ ତେଣୁ ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम बढ़िया कथा कहले जो लोक साथी सहित आम मिशुचें तार मनर कथा आम जिते समय पर्यंत न बुझी पार्थिबा सी आम कथा ही शुणु नथुओ ना आरसीएम कथा शुणुथुओ ना जॉइनिंग कथा होथुओ ना प्रोडक्ट भल कथा बुझी पारुथुओ आम कि तार मन कथा बुझा सहित आमको से बुझी पारुथुआ दरकार बहुत बहुत बढ़िया कथा कहले मैडम नेक्स्ट ज्योत्सना रानी विश्वाल मैम जय माने नमस्कार गोटे मिनिट भितर ଆଜି ତ ଅଛି ସହନଶୀଳତା ଏଇଟା ବି ବହୁତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଶିଖିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ ମାରିବା କି ଚାପୁଡା ଦବା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ କିଛି ତାର ରାଗ ହିଂସା ନଥିବ ତାପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲେ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହସି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବ ଆମକୁ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସେଇ କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ଆମେ 8 ଦିନ ପଞ୍ଚ ରାଗି ଉଠିବା ତାକୁ କଥା କହିବାନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସହନ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ରାଗିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମି ଥିବା ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜରକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ରାଗ ଇଏ ଭିତରୁ ଆସିବନି ନମ୍ରତ ଭାବରେ ଆମେ ରହିପାରିବା ଜୟ ଆସିମ ନମସ୍କାର। बहुत बहुत धन्यवाद मैम नेक्स्ट अंजुलता नायक मैम नमस्कार जय आसिम से यस शुभा जाଉଛି हाँ मैम ହ୍ୟାଲୋ हाँ शुभुची मैम ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମନୋଜ ସାର୍ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ମାନେ ବି କହିଲେଣି ଏଇ ସହନଶୀଳତା ଉପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିବା ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମାନେ ସବୁଠୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ କ୍ରୋଧ ସେଇଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଯଥାସିଦ୍ଧ ମାନେ ଆମେ ଆୟତ କରିବା ସେଇ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସେତିକ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ କୁଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ସାର୍ बहुत बहुत ନମସ୍କାର ସାର୍ धन्यवाद माँ माँ दुर्गा आमको माने सबू सहनशीलता आम मन में भरी दो आम क्रोध को काढ़ी नौ जाओ नेक्स्ट सबिता मल्लिक मैम अनम्यूट करंतु मैम सबिता मैम ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର नमस्कार ଜୟ ଆସିମ जय ଜୟ श्री ଆସିମ हाँ ସାର୍ शुभुची ମୋର मैडम ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୋ ଦି ସାର୍ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ठीक है मैडम निरुपमा पंडा मैम निरुपमा पंडा ଜୟ ଆସିମ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜି ତ ସାରଙ୍କ ଟପିକ ଆଉ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସାର୍ ଯୋଉଟା ମନୋଜ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯୋଉ ଭୋକର ଯୋଉଟା ସାର୍ ଭୋକ ସାର୍ ସେଟା ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଭୋକ କଥା ସାର୍ ସେଟା ମାନେ ଇଏ ନ କରିକି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ ଗୋଟେ କହିଲେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତ ପେଟ ଭିତରୁ ଭୋକରେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଆମର ଗନ୍ଧ ସ୍ୱାଦ ଏଇ ସବୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଭୋକଟା ସାର୍ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଉ ଟପିକ ଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଯେ ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ବି ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ମାନେ ନିଜର ଭୋକ ଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇଟା ସାର୍ ଭଲ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ ଆଉ ସାର୍ ଅଲଗା ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଆସୀମ बहुत ନମସ୍କାର। बहुत बहुत धन्यवाद मैम नेक्स्ट कमलिनी मल्लिक मैम ସାର୍ ସାର୍ ଜୟ ଆସିମ जय श्री ମାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ନାମ ନଉଛନ୍ତି ମା ଆମ ଚଲିଲା ପଥ ସୁଖମୟ କରୁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି बहुत ନମସ୍କାର। बहुत धन्यवाद मैम अनुपमा मैम
अनुपमा राणा मैम। अनुपमा मैम। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କଥାରେ ଅଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୋରୀଟା ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ଆମର ସମୟକୁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ବହୁତ ଭଲ। ସଫଳତା ଆମର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭୂଷଣ ହେଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି କଥାର ରାଗ ହିଂସା ଦେଶ ସେସବୁ ସବୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଟିକେ ସହନଶୀଳତାକୁ ଧରି ରଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହେବା। ଏତିକି କହୁଛି। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुंतीलता मैम, कुंतीलता विशाल अनम्यूट करंतु मैम। अनम्यूट करंतु मैम। ठीक है, नेक्स्ट सुजाता मैम, सुजाता मल्लिक मैम। नमस्कार। नमस्कार। जो भलिया हमर मनोज सर कहले सहनशीलता सहनशीलता तो आम आरसीएम मेम्बर होती। सहनशीलता आम पाखे अच्छी बोली आम आरसीएम मेम्बर। आम आरसीएम मेम्बर माने ही सहनशीलता पाखे अच्छी माने सही सही हसी हेई आरसीएम मेम्बर होती। आम आरसीएम मेम्बर हवा एत सहज कथा नुहे सर। आम आरसीएम मेम्बर सामने गोटे पहाड़ चूप ठिया है। आम से कष्ट को पार करके जाई जय पताका जय भी मुड़ेबा आ देवी माँ पाखे देवी माँ आमको भल रास्ता देखा